السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ معزز سامعین کرام، میرے عزیز ساتھیوں اور میرے پیارے دوستوں، چونکہ یہ رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا ہے، اس لیے میں آج آپ حضرات کے سامنے رمضان کے بارے میں کچھ ضروری باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ میرے دوستو، رمضان المبارک کا مہینہ یہ مہینوں کے سردار ہے۔ کہا گیا ہے کہ رمضان کا مہینہ یہ اللہ کا مہینہ ہے۔ میرے دوستو، رمضان المبارک کا مہینہ یہ نزول قرآن کریم نازل ہونے کا مہینہ ہے۔ اس مہینے کے اندر اللہ رب العالمین نے قرآن کریم نازل فرمایا ہے۔ میرے دوستو، اس مہینہ کے بہت ساری فضیلت، بہت ساری برکات ہے۔ اگر ہم ان ساری فضیلتوں کو اور برکتوں کو بیان کرنا چاہے تو عرصے لمبی وقت کی ضرورت ہے، اسی لیے میں آپ حضرات کے سامنے مختصر لفظوں میں رمضان کے سلسلے میں کچھ ضروری باتیں عرض کر دینا چاہتا ہوں۔ میرے دوستو، یہ رمضان کا مہینہ ثواب کمانے کے لیے بہترین سیزن ہے۔ آپ اس کو اس طرح سمجھ سکتے ہیں جیسے دنیا کے اندر چاہے آدمی کسی بھی فیلڈ میں کام کرتا ہو تو اس کے لیے کوئی نہ کوئی سیزن ہوتا ہے۔ جیسا کہ ایک بزنس مین، اس کے لیے بھی سیزن ہوتا ہے، ایک کھیتی کرنے والا، اس کے لیے بھی سیزن ہوتا ہے۔ عرضے کے جو بھی کام دنیا کے اندر آدمی کرتے ہیں تو اس کے لیے کوئی نہ کوئی سیزن ہوتا ہے۔ تو ان دا سیم وے یہ رمضان کا مہینہ ہے۔ رمضان کا مہینہ یہ ثواب کمانے والوں کے لیے، اللہ کو خوش، اللہ کو راضی کرنے والوں کے لیے یہ ایک بہترین سیزن ہے۔ اس لیے کہ اس مہینہ کے اندر اگر آدمی تھوڑی سی محنت کر لے، تھوڑی سی توجہ کے ساتھ اللہ کی عبادت میں گزارے تو اللہ رب العالمین اس کو بے شمار ثواب عطا کرتے ہیں اور اس کو گناہوں کو معاف کیا جاتا ہے۔ حدیث شریف میں ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا دخل شہر رمضان فتحت ابواب الجنت وفی روایت فتحت ابواب السماء۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ اور کسی روایت میں آیا ہے کہ جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ میرے دوستو، یہ وہ مہینہ ہے کہ اگر ہم کوئی فرض ادا کرتے ہیں تو دوسرے دنوں میں 70 فرض ادا کر کے جو ثواب ملتا ہے، اس مہینے کے اندر ایک فرض ادا کرنے سے اتنا ہی ثواب مل جاتا ہے۔ اور اس مہینہ کے اندر اگر ہم کوئی نفل عبادت ادا کرتے ہیں تو اس نفل عبادت کے بدلے میں ہمیں
फ़र्ज़ दूसरे दीनों के फ़र्ज़ अदा करने में जो सवाब मिलता है उससे भी ज़्यादा सवाब हमें मिल जाता है। मेरे दोस्तों, ये वो महीना है जिसमें हम चाहे तो बहुत ही इजीली अल्लाह को खुश कर सकते हैं, अल्लाह को राज़ी कर सकते हैं, हम जन्नत को कमा सकते हैं। ये वो महीना है, ये जन्नत को कमाने के लिए महीना है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस महीना को हमें अता किया है ताकि हम लोग उस महीना में इबादत करके हम अपने को जन्नत के मुस्तहिक बना दे और जहन्नम से हमें नाजात मिल जाए। मेरे प्यारे दोस्तों, ये वो महीना है, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इस महीना के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन शैतान को, जो लोगों को बुराई की तरफ बुलाता है, उसको ज़ंजीरों में बांध देते हैं ताकि वह शैतान लोगों को गलत वसवसा ना दे सके, लोगों को गलत काम करवा ना सके। अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने बंदों को मदद करते हैं और हर दिन एक ऐलान करने वाला फरिश्ता मगरिब के बाद ही ऐलान करता है, या बाग़ियल खैर अक़बिल व या बाग़िय शर्र अक़सिर, कि आए नेकी करने वाला तो आगे बढ़ और ज़्यादा नेकी कर, और आए वो गुनाह करने वाले तुम गुनाहों से रुक जाओ। मेरे दोस्तों, ये वो महीना है, इसमें हमें गुनाह करने का कोई चांस, कोई ऑप्शन नहीं है। हम ज़्यादा से ज़्यादा इस महीना के अंदर नेकी करें, सवाब के काम करें, अल्लाह के दरबार में हम ज़्यादा से ज़्यादा दुआ मांगे, हम कुरान करीम की ज़्यादा से ज़्यादा तिलावत करें, इसलिए कि ये महीना है, ये कुरान करीम नाजिल होने का महीना है। कहा जाता है कि रमज़ान की फ़जीलत सारे महीनों से ज़्यादा फ़जीलत इसलिए है कि इस महीना के अंदर एक रात है, जो रात लैलतुल क़द्र के नाम से मशहूर है। मेरे दोस्तों, तो रमज़ान की फ़जीलत लैलतुल क़द्र की वजह से है, और लैलतुल क़द्र की फ़जीलत कुरान करीम नाजिल होने की वजह से है। कुरान करीम अल्लाह रब्बुल आलमीन ने लैलतुल क़द्र के अंदर नाजिल फरमाया, तो और ये लैलतुल क़द्र रमज़ान के अंदर है, इसीलिए ये रमज़ानुल मुबारक का महीना इतनी फ़जीलत वाले महीना है। मेरे दोस्तों, इसलिए एक मुमिन, एक मुसलमान के लिए, चाहे वो मर्द हो, चाहे वो औरत हो, चाहे वो गरीब हो, मालदार हो, चाहे वो किसी भी तबका के आदमी हो, उसके लिए चाहिए कि वो ज़्यादा से ज़्यादा इस महीना में कुरान करीम को तिलावत करे। सहाबा किराम और हमारे अकाबरीन की ज़िंदगी को अगर आप देखेंगे, तलाश करेंगे, पढ़ेंगे, तो आपको मिलेगा वो रमज़ान के महीना में तिलावत कुरान के बहुत ही ज़्यादा अहतमाम करते थे। यहाँ तक कि हमारे इमाम शाफ़ी, हमारे इमाम अबू हनीफ़ा अलैहि रहमा के बारे में आता है कि वो रमज़ान के महीना में 61 टाइम्स कुरान करीम को ख़त्म करते थे। मेरे दोस्तों, इसी तरफ और भी सहाबा किराम से और दूसरे अकाबरीन से हमें भी ये मालूम हुआ है कि वो रमज़ान के महीना में बहुत ही ज़्यादा कुरान करीम को तिलावत करते हैं। इसीलिए मेरे प्यारे दोस्तों, हमें भी इसकी बहुत ही ध्यान, बहुत ही तवज्जो, और हम कुरान करीम को बहुत ज़्यादा तिलावत करने की कोशिश करें। हम इस महीना के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा कुरान करीम को तिलावत करें। अगर हो सके तो हम दिन रात के अक्सर औकात को कुरान करीम के तिलावत में गुजारे, इसलिए कि अगर हम कुरान करीम के तिलावत में गुजारेंगे तो अल्लाह रब्बुल आलमीन इसके बरकत से हमें भरपूर अज्र और सवाब अता फरमाएंगे। इसलिए कि रमज़ान के महीना में अगर हम कोई भी सवाब के काम करते हैं तो एक सवाब के काम करने से रमज़ानुल मुबारक की वजह से हमें 70 नेकियां मिलते हैं। और आप जानते हैं, हदीस में आता है, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया
کہ جو بھی قرآن کریم کے ایک حرف تلاوت کرے گا اس کو 10 نیکیاں ملے گا۔ میرے پیارے دوستو، اگر وہ غیر رمضان میں قرآن کریم تلاوت کرنے کی وجہ سے 10 نیکیاں مل رہا ہے تو اگر ہم رمضان کے اندر تلاوت کریں گے تو ہمیں کتنی نیکیاں ملے گی۔ اس لیے ہمیں یہ چاہیے کہ اور دوسری عبادتوں کے ساتھ ساتھ ہم لوگ قرآن کریم کو زیادہ سے زیادہ تلاوت کریں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو اس مہینہ کے پوری امپورٹنس اور اس مہینہ میں ہمیں خاص طور سے زیادہ عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے پیارے دوستو، اس رمضان المبارک کے سلسلے میں اور دوسری جو ضروری باتیں ہیں میں اپنے دوسرے ویڈیو میں اپلوڈ کروں گا۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔